إلى حضرة الروح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدرين واللحدين والحنينيين والخيبريين والتبوكين والقادسين والكربلين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات أصحاب البدرين والحدين والحنينين والخيبرين والتبوكين والقادسين والكربلين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل الحق يا رب العالمين. اللهم إلى حضرات سائر الشهداء كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا هذا يا رب العالمين بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم ومقربا إلى جناتك النعيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله مولانا العلي العظيم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും പുലർത്താനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. വരാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഇസ്റാ മിറാജ് ദിനത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ സർവ വിഷയത്തിലും അല്ലാഹു ഖൈറിന്റെ അബുവാബുകൾ, ഖൈറിന്റെ സലാമത്തിന്റെ അബുവാബുകൾ അല്ലാഹു തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും ബറക്കത്തുകളും അല്ലാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എത്രയോ ആളുകൾ അല്ലാഹു തആല അവർക്കെല്ലാം വലിയ സന്തോഷം ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹു ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു പടച്ചോനെ അവരുടെ ഖബറുകൾ അല്ലാഹു എല്ലാവിധ സന്തോഷത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ, നമ്മുടെ ഉമ്മാമമാർ, നമ്മുടെ വല്യപ്പ വല്യമ്മമാർ, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടുകാർ, വീട്ടുകാർ, കൂട്ടുകാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, സന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന്, വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന്, കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹ് അവരുടെ ബർസഖിൽ ഖബറുകളിൽ നീ വലിയ സന്തോഷം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും നീ എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ സലാമത്തുകളും പടച്ചോനെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. വബിബറക്കത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് വീക്ഷിക്കുന്ന
ഒരുപാട് ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര്, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഈ മാസത്തിന്റെ മുഴുവൻ ബറക്കത്തുകളും അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അള്ളാഹു തആല എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നൽകട്ടെ. ആമീൻ. വന്ന ആളുകൾക്കൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾക്കൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്താല് നമ്മുടെ വീഡിയോ, നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് അത് എത്തും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ കാരണമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് കാണാൻ കാരണമാകും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ ആ ദിനം നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ്. ആ ദിനം പരിശുദ്ധമായ മിഅ്റാജിന്റെ ദിനം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ, ലോകത്തിന് വേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂല, ഇതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. അതിനേക്കാളും വലിയ അത്ഭുതം ഇനി നടക്കാൻ പോണില്ല മക്കളെ. ഏത് കാലത്താണ് ഈ അത്ഭുതം നടന്നത്? 1400 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തില്, ഒരു ഓടുന്ന വണ്ടി പോലും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തില്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തില് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് അല്ലാഹനെ കണ്ട് ഈ ലോകത്തെ വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ഇന്നൊരു മനുഷ്യനും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം, 7 ആകാശങ്ങളും കടന്ന്, എല്ലാം കടന്ന് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അല്ലാഹു നേരിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ദിനം. അത് ലോകാത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മോനെ ലോകത്തെ വേറെ ലോകാത്ഭുതം പിന്നെ വേറെ ഏതാ? അല്ലാഹു തആല ഇസ്റാ മിറാജിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മേക്ക് അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഹിജ്റയുടെ മുമ്പത്തെ വർഷം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം ആമുൽ ഹുസ്ൻ എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ദുഃഖവർഷം, ആമുൽ ഹുസ്ൻ, ദുഃഖവർഷം. എന്താണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടായത്? ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബീവി, പത്നിയായ ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്രാ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, ബീവി ഖദീജ ബീവി വഫാത്തായ വർഷം അബൂ ത്വാലിബ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഖദീജ ബീവി വഫാത്തായ വർഷമാണ് ആ വർഷം. അതുപോലെ തന്നെ അബൂ ത്വാലിബിന്റെ മരണം നടന്ന വർഷമാണ് ആ വർഷം. അവിടുന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്ത ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്രാ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അല്ലാഹുവേ, ഖദീജത്തുമ്മ ബീവിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചോനെ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ ഖബർ ഷരീഫ്, അവിടുത്തെ ചാരത്ത് ചെല്ലാൻ പരിശുദ്ധമായ ജന്നത്തുൽ മുഹല്ലയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഖദീജത്തുമ്മ, അവിടുത്തെ ചാരത്ത് ചെല്ലാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനേ. അവരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്രയോ ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിലുണ്ട്. അല്ലാഹ്, ബീവിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതം നീ ബറക്കത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ബിബറക്കത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അബൂ ത്വാലിബിന്റെ മരണവും ഖദീജത്തുമ്മ ബീവിയുടെ വഫാത്തും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസമായി. ശത്രുക്കളുടെ ഉപരോധം, ശത്രുക്കൾ ഉപരോധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിനെ ഉപരോധിക്കാൻ തുടങ്ങി ശത്രുക്കള്. ഇസ്ലാം ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വിടൂല നമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശത്രുക്കൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ത്വായിഫിന്റെ പരിസരത്ത് ചെന്നു.
അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് വളർത്താൻ വല്ല സഹായവും അവരേക്കെന്ന് അമ്മാമന്മാരേക്കെന്ന് കിട്ടുമോ എന്ന നിലക്കാണ് ത്വായിഫിന്റെ അരികിൽ ചെന്നത്, ത്വായിഫിന്റെ മണലാരുണ്യത്തിൽ ചെന്നത്. പക്ഷേ ത്വായിഫിന്റെ ആളുകൾ അമ്മാമന്മാരെ സഹായിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവര് കുട്ടികളെയും വൃദ്ധന്മാരെയും അതാ ഇളക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാനെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ അവിടുന്ന് അവശതയായി ഇത് എറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ കാലിൽ നിന്ന് മുട്ടിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകി അവിടുന്ന് ക്ഷീണമായിട്ട് വളരെ തളർന്നുകൊണ്ട് ത്വായിഫിന്റെ മണലിൽ അതാ അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞുകൂടി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പൊ ത്വായിഫിലും ആരും സഹായിച്ചില്ല. അതേ പരിഹാസം പലരും പരിഹസിച്ചു. എടാ മുഹമ്മദേ, നിന്റെ ഉപ്പ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചുപോയി, നിന്റെ ഉപ്പാനച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല, ഉമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ അബവാ എന്ന ദേശത്ത് മരണപ്പെട്ടുപോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത പലരും വഫാത്തായി പോയി. അബൂ ത്വാലിബ് മരിച്ചുപോയി. അതുപോലെ തന്നെ ഖദീജത്തുമ്മ ബീവിയാകുന്ന അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുഭാര്യ വഫാത്തായി പോയി. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ബീവി. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ബീവി. പക്ഷേ ബീവിയും റസൂലുള്ളാഹിനെ വിട പറഞ്ഞു പോയി. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരുപാട് പരിഹാസം ഏറ്റുവാങ്ങി. ആരംഭ റസൂലുള്ള വല്ലാത്ത പരിഹാസം ഏറ്റുവാങ്ങി. അതേ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അവിടുന്ന് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ വരെ മുള്ള് വെതറിയില്ലേ ഉമ്മു ജമീൽ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ്? അവിടുന്ന് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ വരെ മുള്ള് വെതറിയില്ലേ? അവിടുത്തെ ശരീരത്തിലേക്ക് അതാ അഴുകിയ വെള്ളം പാർന്നില്ലേ? ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചില്ലേ? കൂക്കുവിളികൾ തെറിവിളികൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയില്ലേ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം? അപ്പോൾ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ നൊമ്പരം നേരിട്ടു പോയി. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ നൊമ്പരം നേരിട്ട സമയം, ഞാൻ ഒറ്റയായി പോയി എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയി. ഞാൻ ഒറ്റയായി പോയി. ആരംഭ ഞാൻ ഒറ്റയായി പോയി എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ഒറ്റയായി പോയി. അതങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മൾ ഒറ്റയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വല്ലാത്ത വിഷമം നമുക്കുണ്ടാവും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സമാധാനപ്പെടുത്തൽ വരുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഒരു സമാധാനപ്പെടുത്തൽ വരികയാണ്. നബിയേ, ആര് നിങ്ങളെ പിരിഞ്ഞാലും, ആര് നിങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിച്ചാലും, ആര് നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും, അതേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് നബിയേ, നിങ്ങളൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളെ ആര് പിരിഞ്ഞുപോയാലും, നിങ്ങൾ ആര് ബഹിഷ്കരിച്ചാലും, നിങ്ങൾ ആര് തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും നബിയെ, നിങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ, ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും, മുമ്പ് ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ 1,20,000-ഓളം അമ്പിയാക്കൾ, 2,20,000-ഓളം അമ്പിയാക്കള്, അവരും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹുവും അങ്ങയുടെ പിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് അൽ ഇസ്റാ വൽ മിഅ്റാജ് എന്ന സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത്. നബിയേ, നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടണ്ട, നിങ്ങൾ കുണ്ഠിതപ്പെടേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സമാധാനപ്പെടുത്തൽ വരികയാണ്. സൃഷ്ടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് നോക്കണ്ട, നിങ്ങളെ സൃഷ്ടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് നോക്കണ്ട. സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിന് നിങ്ങളെ വേണം. നിങ്ങളെ സൃഷ്ടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിലും സൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹ്ക്ക് നിങ്ങളെ വേണം. നബിയേ, അങ്ങ് വരൂ,
ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം. നിങ്ങൾ വരൂ നബിയെ, ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം. എവിടേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്? അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് റസൂലുള്ളാഹിനെ അവിടുന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 7 ആകാശം, ഭൂമി, അതിലെ രഹസ്യം നേരിട്ട് കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരായിരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ അലൈഹിസ്സലാം. ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് അല്ലാഹു തആല മുമ്പ് 7 ആകാശവും 7 ഭൂമിയും അതിലെ സർവ്വ രഹസ്യങ്ങളും അല്ലാഹു തആല കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ അലൈഹിസ്സലാം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു അൻആമിന്റെ 75-ാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വകദാലിക നുരി ഇബ്രാഹീമ മലകൂതസ് സമാവാതി വൽ അർദ് വലിയകൂന മിനൽ മൂഖിനീൻ. സൂറത്തു അൻആമിന്റെ 75-ാമത്തെ ആയത്ത് കാര്യം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് 7 ആകാശവും 7 ഭൂമിയും അതിലെ മുഴുവൻ രഹസ്യവും അല്ലാഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നബിയുടെ കാഴ്ച അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ നബിയുടെ കാഴ്ച അങ്ങനെയല്ല. ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. എങ്ങനെ? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് 7 ഭൂമിയിലെ കാഴ്ചയും 7 ആകാശത്തിലെ കാഴ്ചയും ഇബ്രാഹിം നബി നോക്കി കണ്ടതാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാഴ്ച അങ്ങനത്തെ കാഴ്ചയല്ല. ആരംഭ റസൂലുള്ള നോക്കി കണ്ടതല്ല. ഇബ്രാഹിം നബി കണ്ടതുപോലെയല്ല നമ്മുടെ നബി കണ്ടത്. ഇബ്രാഹിം നബി നോക്കി കണ്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റസൂലുള്ള കണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ? അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടാണ് കണ്ടത്, നേരിട്ടാണ് കണ്ടത്. 7 ആകാശം നേരിട്ട് അതാ കാണുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് കാണുന്നതും അവിടെ പോയി കാണുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു നബിയും കാണാത്ത കാഴ്ചകള്, ഒരു മലക്കും ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത കാഴ്ചകള്, ജിബ്രീലിന് പോലും കാണിക്കപ്പെടാത്ത കാഴ്ചകള്, ആദ്യം വന്ന ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പോലും അല്ലാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പോലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിനോട് സംസാരിച്ച മൂസാ നബി പോലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ലോകം അടക്കി ഭരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോകം അടക്കി ഭരിച്ച രാജാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പോലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ നബിയുടെ കാഴ്ച വല്ലാത്ത കാഴ്ചയായിരുന്നു കേട്ടോ. ലോകാവസാനം വരെ വളർന്നു പന്തരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അശക്തരാകാനുള്ള വലിയ മുഅ്ജിസത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അല്ലാഹു തആല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ? അങ്ങനെ വേണം. ലോകത്ത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് IT യുഗമാണ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ യുഗമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ലോകത്തിന്റെ ഏത് മുക്കുമൂലയിൽ നടക്കുന്ന സംഗതികളും ഏത് മുക്കുമൂലയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ ഇന്ന് കഴിവുള്ള അതിന് ലോകം വികസിച്ച കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലല്ലോ റസൂലുള്ള ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് നടത്തിയത്. 1400 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തില് ലോകത്ത് ഇന്ന് വളർന്നു പന്തരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റേ എന്ത് ടെക്നോളജിയാണെങ്കിലും അതൊന്നുമില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തില് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകാവസാനം വരെ വളരുന്ന ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ലോകത്തിന്റെ അവസാനം വരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന ഏത് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണെങ്കിലും ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് നൽകിയ മുഅ്ജിസത്ത് അതിനേക്കാളും മുകളിലാണ് കേട്ടോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്.
ആകാശത്തിനെയും ഭൂമിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ചൊവ്വയെയും ചന്ദ്രനെയും കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ഇന്നത്തെ യുഗം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇവിടെ അത്ഭുതകരമായി ഇന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇസ്റാ മിഅ്റാജ്. അത്ഭുതകരമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇസ്റാ മിഅ്റാജ്. അത് യുക്തിരഹിതമല്ല. ഏത് ബുദ്ധിക്കും ചിന്തിച്ചാൽ അതേ അവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ മാത്രം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രീയമായ വശത്തിലൂടെ മാത്രം പിൻപറ്റുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത്, ഭൂമിയിൽ ദൂരം അറിയാൻ നാം കണക്കാക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? കിലോമീറ്റർ സംവിധാനമാണ്, അല്ലെ? ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം, ഒരു ദൂരം അറിയാൻ ഇന്ന് കിലോമീറ്റർ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അവർക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും? അവർക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ, അല്ലെ? ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്കിൽ ശൂന്യാകാശം എന്ന് പറയുന്ന ആകാശം, ഭൂമിക്ക് വെളിയില് അവിടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പ്രകാശവർഷം എന്ന നിലക്കാണ്. ലൈറ്റ് ഇയർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്, പ്രകാശവർഷം എന്നാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ അളവിലാണ് ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനം ലൈറ്റ് ഇയർ എന്നാണ്, പ്രകാശവർഷം എന്നാണ് അതിന് പറയുക. അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ പ്രകാശം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം 3 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് സഞ്ചരിക്കുക. പ്രകാശം ഒരു സെക്കൻഡിൽ 3 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി അതിനുണ്ട് പ്രകാശത്തിന്. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ പ്രകാശരശ്മികൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൂര്യൻ എവിടുന്നാ ഉദിക്കുന്നത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുനിന്നാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത്? എത്ര കോടി 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 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുനിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രകാശം അതാ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട്, സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അതാ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതാ പരക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ്? ഒരു സെക്കൻഡില് ഏകദേശം 3 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വേഗതയിലാണെന്ന് പ്രകാശമുള്ളത് എങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പ്രകാശം 10 ട്രില്യൺ കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രം ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ ഈ താമസിക്കുന്ന ഈ ഗാലക്സിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ പോകാൻ മാത്രം 1 ലക്ഷം പ്രകാശവർഷം വേണമെത്രേ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് താമസിക്കുന്ന ഈ അറ്റം മുതൽ, ഈ ഗാലക്സിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ ഭൂമിയുടെ മറ്റേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരറ്റം വരെ പോകാൻ 1 ലക്ഷം പ്രകാശവർഷം വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. എണ്ണമറ്റ ഗാലക്സികളും പ്രപഞ്ചങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയായ അതെല്ലാം താണ്ടിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയായ സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹ വരെ പോയി തിരിച്ചു വരാൻ നിമിഷ നേരങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുകയോ? ഇതാണ് പലരുടെയും ചോദ്യം ഇന്ന്. ശരി, ലോകത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം പോയി വരാൻ എത്ര വേണം? 1 ലക്ഷം പ്രകാശവർഷം വേണമെന്ന്. 1 ലക്ഷം പ്രകാശവർഷം വേണം. ഒരു പ്രകാശം ഒരു സെക്കൻഡിൽ 3 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം പ്രകാശവർഷം വേണത്രേ ഭൂമിയുടെ അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ തിരിച്ചു വരാൻ. അത്ര സമയമെടുക്കും. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്ക്. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാണ്, ലോകത്തിന്റെ ഒരു മേൽക്കൂര മുതൽ ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹ വരെ, ലോകത്തിന്റെ ഇന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് 16,96,00,000 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം, അതിന്റെ 2ാം ആകാശത്തേക്ക് 70 കൊല്ലം നടക്കാനുള്ള വഴി ദൂരം, അതിന്റെ 3ാം ആകാശത്തേക്ക് 70 കൊല്ലം നടക്കാനുള്ള വഴി ദൂരം, അതിന്റെ 4ാം ആകാശത്തേക്കും 70 കൊല്ലം നടക്കാനുള്ള വഴി ദൂരം. അങ്ങനെ 7 ആകാശങ്ങൾ താണ്ടി സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹ താണ്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ സവിധത്തിലെത്തി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇതെല്ലാം താണ്ടിക്കൊണ്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ
മണിക്കൂറുകളെ കൊണ്ട് താണ്ടി വരികയാണ്. ഇതെങ്ങനെ? അതങ്ങനെ തന്നെ. ഇതെങ്ങനെ? അതങ്ങനെ തന്നെ. പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ലോകം പ്രകാശവേഗത ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അതിശീഘ്രം കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒന്നും അസാധ്യമല്ല എന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നു. സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്ത് അതിശീഘ്രം പെട്ടെന്ന് കുതിച്ചു പായുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആത്മീയതയുടെ കാര്യം കൂടി ചേരുമ്പോൾ, സൃഷ്ടാവിന്റെ ക്ഷണിതാവായി പോകുമ്പോൾ, ഏറ്റവും മഹാനായ പ്രവാചകർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, ഇതിലപ്പുറവും സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കലല്ലേ ബുദ്ധി? ചില ആൾക്കാർ പറയും, അങ്ങനെ എങ്ങനെ പാവൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പാടെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മണിക്കൂറുകളെ കൊണ്ട് റസൂലുള്ള തിരിച്ചു പോയി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണില്ലട്ടാ. എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയണ്ടടാ. ആത്മീയത കാര്യം കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് നമ്മള് ആത്മീയത അതിലൊങ്ങ് ചോർത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവിന്റെ ക്ഷണിതാവായിട്ടാണ് പോകുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള്. ആരെ ക്ഷണിതാവായിട്ട് റസൂലുള്ള പോകുന്നത്? അള്ള ക്ഷണിച്ചിട്ടാ പോണത്. അള്ള ഇങ്ങോട്ട് വായോ എന്ന് പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ള പോവുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഏറ്റവും വലിയ മഹാനായ പ്രവാചകരാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനായ പ്രവാചകർ ഏറ്റവും വലിയ ആളാവുന്ന അള്ള ക്ഷണിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇതും നടക്കും, അതിലപ്പുറവും നടക്കാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവര് എന്ന് വിശ്വസിക്കലല്ലേ ബുദ്ധി? അതെ. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന വലിയൊരു യാത്രാ സംവിധാനമായിരുന്നു ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം. അതായത് മണിക്കൂറിൽ 1200 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക യാത്രാ സംവിധാനമാണ് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 2020 അതേ ദുബായിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് 140 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ 140 കിലോമീറ്റർ ദുബായിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദുബായിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് 140 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു? 15 മിനിറ്റ് സമയം. 15 മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ 2020 അത് നമുക്കിവിടെ അതിന്റെ കമ്പനി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അതിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ അത് ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു യുക്തിവാദികള്. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ അറിയണം, സമയക്രമീകരണം വേണ്ടാത്ത ലോകമാണ് ആകാശം. സമയം ബാധകമല്ലാത്ത സൃഷ്ടാവാണ് അല്ലാഹു. അതേ, ആ അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമയെ സമയരഹിതമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കാൻ റബ്ബിന് കഴിയുമല്ലോ. വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക. സമയം വേണ്ടാത്ത ആകാശത്തിലേക്ക്, സമയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത റബ്ബിന് സമയരഹിതമായി അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടിയാകുന്ന റസൂലുള്ളാനെ എത്തിക്കാൻ ലോകത്ത് വേറൊരു അള്ളാഹ്ക്കല്ലാതെ വേറൊന്നിനും കഴിയില്ല. അത് റബ്ബിന് കഴിയുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളാകുന്ന നമ്മളൊക്കെ അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലദീന യുഅ്മിനൂന ബിൽ ഗൈബ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ കുറിച്ച്? നിങ്ങൾ അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങള്. കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കാണാത്ത കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങള്. അതാണ് അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. വെറും ഭൗതിക ശാസ്ത്രീയ സാങ്കേതിക യുക്തിവാദ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ മാത്രമല്ല നാം വിലയിരുത്തേണ്ടത്. അത് നമ്മള് അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങള് ഈ ഇസ്റാ മിഅ്റാജിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആത്മീയതയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഹുദൽ ലിൽ മുത്തഖീൻ, മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് സന്മാർഗം. മുത്തഖീങ്ങൾ ആരാണ്? അദൃശ്യകാര്യത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇവിടെയാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈമാൻ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്.
മലക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുക്കണോ? മലക്കുകൾ എന്ന് വരെ കണ്ടുക്കണോ? പക്ഷെ മലക്കുകളില്ലേ? ഉണ്ട്. മലക്കുകളില്ലേ? ഇവിടെ ഉണ്ട്. മലക്കുകളെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, മലക്കുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഖബറിൽ ശിക്ഷല്ലേ? ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മള്? അല്ലേ? നമ്മള് ഖബറിൽ വരുന്ന മലക്കുകളെ കണ്ടുക്കണോ? ഇല്ല. മഹ്ശർ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ? മഹ്ശർ നമ്മൾ കണ്ടുക്കണോ? സ്വർഗണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ? നമ്മൾ സ്വർഗപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുക്കണോ? നരകണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ? മഹ്ശറിലെ അഹ്വാലുകളെ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ നമ്മള്? അപ്പോൾ അദൃശ്യകാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികതയുടെ അളവുകോലില് ഇതൊന്നും നാം ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയാണ്, ആത്മാവില്ലാത്ത പോക്കാണ് റസൂലുള്ള പോയത്. അങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ കഴിയൂല. അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേപ്പാ, പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ പറ്റൂല. അത് ആത്മാവില്ലാത്ത പോക്കാണ് പോയത്. ആത്മാവില്ലാതെ പനിക്കും പോയിക്കൂടെ? ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനസ്സിന് വിചാരിക്കാൻ, ഞാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അമേരിക്കയിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ആത്മാവില്ലാതെ നമുക്ക് എവിടേക്കും എന്തിനും പോകാമല്ലോ. എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും റൂഹിയായ യാത്രകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും റൂഹിയായ യാത്രകളുണ്ട്. റൂഹിയായ യാത്രകൾ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കുമുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ യാത്രകൾ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കുമുണ്ട്. ആത്മാക്കൾ ചിലപ്പോൾ ആകാശത്ത് കയറും. ആത്മാക്കൾ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആത്മാക്കൾ ആകാശത്ത് കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. റൂഹിയായ യാത്ര എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത്, സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി. സുബ്ഹാനല്ലദീ, രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹു എത്ര പരിശുദ്ധനാണ്. രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹു എത്ര പരിശുദ്ധനാണ്. രക്ഷിതാവായ റബ്ബെത്ര പരിശുദ്ധനാണ്. അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി, അവന്റെ അടിമയായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല രാപ്രയാണം നടത്തി. ഇവിടെ അബ്ദിഹി എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. അബ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവും ജസദും കൂടിയതിനാണ് അബ്ദ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവും ശരീരവും ആത്മാവും കൂടിയതിനാണ് അബ്ദ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ, അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നമല്ല. സ്വപ്നത്തിൽ എന്ത് അത്ഭുതവും സംഭവിക്കോ? സ്വപ്നത്തിൽ എന്ത് അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കുമല്ലോ. സ്വപ്നത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഞാൻ ഇന്നലെ അമേരിക്കയിൽ പോയി, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കജ്ജ് പിടിച്ച് അങ്ങനെ മുസാഫത്ത് ചെയ്തു. ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി. നമുക്ക് സ്വപ്നം എന്തും കാണാലോ, അല്ലെ? സ്വപ്നത്തിൽ എവിടേക്കും നമുക്ക് പോകാം. ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദ് അജി സ്വപ്നം കണ്ടതാണ്. സ്വപ്നം കണ്ടതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയില്ല. ഖുർആനില് ബിഅബ്ദിഹി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബിഅബ്ദിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവും ശരീരവും കൂടിയിട്ടുള്ള യാത്രക്കാണ് അബ്ദ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വപ്നമാണെങ്കിൽ കാഫിറുകൾ എന്തിന് എതിർക്കുന്നു? അതിലപ്പുറവും സ്വപ്നം കണ്ടുകൂടെ? എന്തിന് കുറെ പേർ ഇതിന്റെ പേരിൽ മുർത്തദ്ദാവുന്നു? റൂഹിന് പോകാൻ ബുറാഖ് എന്ന വാഹനം വേണോ? ഇതൊക്കെ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ. എന്തിനാ ബുറാഖ് കൊണ്ടുവന്നത്? സ്വപ്നാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ബുറാഖ് കൊണ്ടുവന്നത്? ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു കോവർ കഴുതയെ പോലുള്ള വാഹനം കൊണ്ടാ വന്നത്. കോവർ കഴുതയെ പോലുള്ള വാഹനമാണ് ബുറാഖ്. കഴുതയാണ് ബുറാഖ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വാഹനമാണ് ബുറാഖ്. കാറാണെന്നാണോ? കാറും ലോറും ജീപ്പൊന്നുമല്ല. ഒരു കോവർ കഴുതയെ പോലെയുള്ള വാഹനമാണ് ബുറാഖ്. ആ ബുറാഖിന്റെ പുറത്താണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നത് റസൂലുള്ളാഹിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ. സ്വപ്നമാണെങ്കിൽ എന്തിനാടോ ബുറാഖ് എന്ന വാഹനം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നത്? അങ്ങനെ എവിടേക്കാ പോയത്? ആദ്യം
മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സാ. എവിടുന്നാണ് പോയത്? മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന്. മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് എവിടുക്കാ പോയത്? മസ്ജിദുൽ അഖ്സ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വിശ്വാസ കേന്ദ്രമാകുന്ന ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് എന്ന പള്ളിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ഒന്നാമത്തെ ഗേഹം മസ്ജിദുൽ ഹറാം, രണ്ടാമത്തെ ഗേഹം മസ്ജിദുൻ നബവി, മൂന്നാമത്തെ ഗേഹം മസ്ജിദുൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ്. മൂന്നാമത്തെ ഗേഹം. എന്തിനാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്? ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബാറക്നാ ഹൗല, ബാറക്നാ ഹൗല. ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നാം ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നാം ബറക്കത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നബിമാര് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാടാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് എന്ന നാട്. ലിനുരിയഹു മിൻ ആയാതിനാ, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പലതും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റസൂലുള്ളാഹിനേട്ട് പോയത്. യാത്രക്കൊരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഉമ്മുഹാനി എന്ന് പറയുന്നവരുടെ വീട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങുകയാണ്. അതിരാത്രിയിൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ നെഞ്ചു കീറിയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ, ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയാണ്. സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ശരീരവും അവിടുത്തെ മനസ്സും അവിടുത്തെ ഹൃദയം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പല സമയത്തും അങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രായഘട്ടത്തിൽ, അതാ ചെറിയ വയസ്സ് പ്രായഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവിടുന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് ആടിനെ മേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ അവിടുന്ന് നെഞ്ചകം പുറത്തെടുത്ത് വയറ് കീറിയിട്ട് നെഞ്ച് കീറിയിട്ട് അതാ ശൈത്താനിയത്തിന്റെ അംശം മുഴുവനും അവിടുന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യാത്രക്ക് പോകുമ്പോ ഇതൊരു വല്ലാത്ത യാത്രയാണ്. രാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള യാത്രയാണ്. ഇബ്ലീസ് ചിലപ്പോ ഇബ്ലീസിന്റെ കുത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇബ്ലീസിന്റെ സർവ്വ അംശവും അവിടുന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മസ്ജിദുൽ ഹറാം മുതൽ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്കുള്ള യാത്ര, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്കുള്ള യാത്ര, ആ യാത്രക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ്? ഇസ്റാ. എന്താണ് ഇസ്റാ? മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാണ് എന്താണ് പറയാ? ഇസ്റാ എന്ന് പറയുന്നത്. മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്കുള്ള യാത്ര. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങനെ യാത്ര പോവുകയാണ്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അതാ ആ ബുറാഖ് എന്ന വാഹനത്തിന്റെ പുറത്ത് റസൂലുള്ളാഹിനെ കയറ്റിയിട്ട് അങ്ങ് യാത്ര പോവുകയാണ്. മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അതാ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് പല സ്ഥലത്തും ഇറങ്ങുകയാണ്. 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ച സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം അതാ മദീന ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങുന്നു. മദീന കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നബിയേ, ഇതാണ് അങ്ങയുടെ അഭയകേന്ദ്രം മദീന, മദീന. ഇതാണ് നബിയേ അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലം. ഇതാണ് നബിയേ അങ്ങയുടെ അഭയകേന്ദ്രം. ഇതാണ് നബിയേ നിങ്ങൾക്ക് അന്തി ഉറങ്ങാനുള്ള ഗേഹം. അങ്ങനെ മദീന പള്ളി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അതാ മദീന സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ റസൂലുള്ള 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. മദിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. തൂർ സീനാ പർവ്വതം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവിടെയും 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. ബത്ലഹേം എന്ന് പറയുന്ന ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ജനിച്ച സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹുവുമായുള്ള മുനാജാത്ത് നടത്തിയ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഖബർ ശരീഫിന്റെ അരികിൽ പോകുന്നു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഖബറിന്റെ അരികിൽ ചെന്നപ്പോൾ
റഅയ്തു മൂസാ ഫിൽ ഖബരി യുസല്ലി. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ മൂസാ നബി ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ മൂസാ നബിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ യാത്രയിൽ ചെന്നപ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുമ്പോ മൂസാ നബി ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, അവരൊക്കെ ഇന്നും ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ അത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മസ്ജിദുൽ അഖ്സായിൽ എത്തിയപ്പോൾ അന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സായിലേക്ക് പോകാൻ എത്ര ദൂരണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എത്ര ദൂരണ്ട് മസ്ജിദുൽ അഖ്സായിലേക്ക് പോകാൻ? മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സ എന്ന പള്ളിയിലേക്ക് ഏകദേശം 1 മാസം യാത്ര ചെയ്യണം. 1 മാസം യാത്ര ചെയ്യണം. അവിടത്തേക്കുള്ള ദൂരം അത്രയും വലിയ ദൂരമാണ്. പക്ഷേ ആ ദൂരം നിമിഷ നേരങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തുകയാണ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പല സ്ഥലത്തും ഇറങ്ങി നിസ്കരിക്കുകയാണ്. പല അത്ഭുതങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മസ്ജിദുൽ അഖ്സായിൽ എത്തിയപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ്, ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മലക്കുകളുണ്ട് അവിടെ. ലോകത്തെ മലക്കുകൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. നബിമാരുണ്ടവിടെ. ഇവിടെ ജീവിച്ചു വഫാത്തായി പോയ സർവ്വ നബിമാരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നബിമാർക്കെല്ലാം ഇമാമത്തായി നബിതങ്ങൾ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്, ഇത് മൂസാ നബിയാണ്, ഇത് ഈസാ നബിയാണ്, ഇത് സുലൈമാൻ നബിയാണ്, ഇത് ആദം നബിയാണ്. ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ സ്വീകരണത്തിന് അവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ പ്രഭാഷണവും നടത്തിയിട്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം 2 കോപ്പയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു കോപ്പയിൽ നല്ല ശുദ്ധമായ പാലാണ്, മറ്റേ കോപ്പയിൽ അതാ കള്ളാണ്. ആ സമയത്ത് ആരംഭ റസൂലുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആ കള്ളൊഴിവാക്കി. റസൂലുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്തു ശുദ്ധമായ പാൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, നബിയേ, നിങ്ങൾ ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കള്ള് ഒരിക്കലും മനുഷ്യരാശിക്ക് പറ്റിയ സാധനമല്ല. പാലാണ്, ഔഷധമാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ എല്ലാ നബിമാരും അവിടുന്ന് പിരിയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇസ്റാ കഴിഞ്ഞു. മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സായിലെത്തി നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രഭാഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നബിമാരെല്ലാം പിരിഞ്ഞുപോയി. ഇനി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ യഥാർത്ഥ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു. മിഹ്റാജ് തുടങ്ങുകയാണ്. മിഹ്റാജ് തുടങ്ങട്ടെ. മിഹ്റാജ് തുടങ്ങുന്നു. നേരത്തെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല നബിമാരും വാനലോകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതാ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെയും കൊണ്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആകാശത്തേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതാ 1-ാം ആകാശത്തെത്തുന്നു. അവിടെ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം സ്വീകരിക്കാനുണ്ട്. ആദം നബി സ്വീകരിക്കാനുണ്ട്. മർഹബാ മർഹബാ യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ആദം നബി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതോ അല്ലാഹുവിന്റെ മാലാഖമാര് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. 1-ാം ആകാശം കഴിഞ്ഞു. 1-ാം ആകാശം മുറിച്ചു കടക്കുന്നു. 2-ാം ആകാശത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഉണ്ട്. ഈസാ നബിയും ഒരുപാട് മാലാഖമാരുണ്ട്. മർഹബാ, അവരും മർഹബ ചൊല്ലി സ്വീകരിക്കുന്നു. 3-ാമത്തെ ആകാശത്തിൽ യൂസുഫ് നബിയുണ്ട്. 4-ാമത്തെ ആകാശത്തിൽ ഇദ്രീസ് നബിയുണ്ട്. 5-ാമത്തെ ആകാശത്തിൽ ഹാറൂൻ നബിയുണ്ട്. 6-ാമത്തെ ആകാശത്തിൽ മൂസാ നബിയുണ്ട്.
ആകാശത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുണ്ട്. ഒരുപാട് മലക്കുകളും നബിതങ്ങൾക്ക് മർഹബ ചൊല്ലി സ്വാഗതം ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ച് റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്വാഗതം സ്വാഗതം ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സ്വാഗതം പൊയ്ക്കോളൂ എന്തൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ യാത്രയാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബൈത്തുൽ മഅ്മൂറിലെത്തുകയാണ്. ബൈത്തുൽ മഅ്മൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാനാകാശത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് ജനങ്ങളെ. ആ പള്ളിയുടെ പേരാണ് ബൈത്തുൽ മഅ്മൂർ. അത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള കഅബ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് മുകളിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആകാശത്ത് ബൈത്തുൽ മഅ്മൂറും ഭൂമിയിൽ പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ അല്ലാഹുവിന്റെ ഗേഹമാകുന്ന ഖിബ്ലത്തുൽ മുശറഫ അൽ കഅബത്തുൽ മുശറഫ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലുള്ള കഅബ, അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് മുകളിലാണ് ബൈത്തുൽ മഅ്മൂർ എന്ന പള്ളി നിൽക്കുന്നത്. ആ പള്ളിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത? ഓരോ ദിവസവും 70,000 മലക്കുകളാണ് ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നത്. നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചവര് തവാഫ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് തവാഫ് ചെയ്ത മലക്കുകള് പിന്നെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ആ പള്ളിയിലേക്ക് വരൂല, തവാഫ് ചെയ്യൂല. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത 70,000 മലക്കുകൾ, അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത 70,000 മലക്കുകൾ. അങ്ങനെ ഈ ഭൂമി തുടങ്ങിയതിന്റെ തൊട്ട് ഇനി ഭൂമി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ എത്ര കോടി 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 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ആ പ്രക്രിയ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നിൽക്കൂല. ഭൂമിയിൽ തവാഫ് നടക്കുന്നു, ആകാശത്തിൽ മലക്കുകളെ തവാഫ് നടക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്മാരെ തവാഫ് നടക്കുന്നു, മനുഷ്യന്മാരെ ജിന്നുകളെ തവാഫ് നടക്കുന്നു, ആകാശത്തിൽ മലക്കുകളെ തവാഫ് നടക്കുന്നു. ഇത് ഭൂമിയുടെ തുടക്കം മുതലേ, ആകാശത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്. അതിന് ഒരിക്കലും നിൽക്കൂല, അത് നിൽക്കൂല. അത് ഓരോ സമയത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് നിൽക്കപ്പോഴാ? ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അന്ന്. ഖിയാമത്ത് നാൾ 1-ാം തീയതി നിൽക്കുക. അതുവരെ അത് നിൽക്കൂല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ പള്ളിയിൽ കയറി 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചു. ബൈത്തുൽ മഅ്മൂറിന്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അതാ ഇബ്രാഹിം നബി അവിടുത്തെ മുതുക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൈത്തുൽ മഅ്മൂറിൽ ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സ്വഹാബ ഇബ്രാഹിം നബി മുതുകും ചാരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൈത്തുൽ മഅ്മൂറിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. റസൂലുള്ള പറയാണ്, ഞാൻ കണ്ടു. ആരംഭ റസൂലുള്ള നുണ പറയാത്ത നേതാവാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു വട്ടം ഒരു നുണ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത നേതാവാണ്. തമാശയിൽ പോലും നുണ പറയാൻ വിചാരിക്കാത്ത നേതാവാണ് റസൂലുള്ളാഹ്. ആ റസൂലുള്ളയാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ആകാശത്ത് 7-ാം ആകാശത്ത് ചെന്നപ്പോ ബൈത്തുൽ മഅ്മൂറിൽ ഇബ്രാഹിം നബി ചാരിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അങ്ങനെ പോകല്ലേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സിദ്റത്തുൽ മുന്തഹ, സിദ്റത്തുൽ മുന്തഹ എന്ന് പറയുന്ന 7-ാം ആകാശം കഴിഞ്ഞ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ആ സ്ഥലം കണ്ടോ. 4 പുഴകൾ അവിടെ കണ്ടോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് അതേ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങൾ സിദ്റത്തുൽ മുന്തഹയിൽ കണ്ടു. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ സാമീപ്യത്തിലേക്കാണ് ഇനി കടക്കാനുള്ളത്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ്, നബിയേ ദഅനി തഖദ്ദം യാ ഹബീബ് വലല്ലദീ ദഅനി, ഇനി എന്നെ ഒഴിവാക്കൂ നബിയേ. തഖദ്ദം, നിങ്ങൾ പോകൂ നബിയേ. ഇനി ഞാൻ പോരൂല, എനിക്ക് അവിടേക്ക് സമ്മതമില്ല, അവിടേക്ക് കയറാനുള്ള പാസ് എനിക്കില്ല നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ സവിധത്തിലേക്കാണ് ഇനി കയറുന്നത്, അല്ലാഹുവിന്റെ സവിധത്തിലേക്കാണ് ഇനി കയറാനുള്ളത്. അവിടേക്ക് കയറാൻ എനിക്ക് സമ്മതമില്ല. ആരാ പറയുന്നത്? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ജിബ്രീൽ ആരോട് പറയുന്നു? സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുന്നു,
ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കയറൂല നബിയെ. ഞാനെങ്ങാനും അങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ ഞാൻ കരിഞ്ഞു പോകുന്ന അറിയുന്നത്. കരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ആരാ പറയുന്നത്? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറയാണ്. ഇനി അവിടേക്ക് ഞാനാണ് കയറിയാല് ഞാൻ കരിഞ്ഞാണ് പോകും. കാരണം അള്ളാന്റെ സവിധാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശമാകുന്ന റബ്ബിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഗൗരവം കൊണ്ട് ഞാൻ കരിഞ്ഞു പോകും നബിയെ എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് മലക്ക് ജിബ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ആ രംഗം വല്ലാത്തൊരു രംഗാണ്. നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊറ്റക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ്, എനിക്കൊറ്റക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ്, ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോകൂല. ഓ ജിബ്രീലേ, ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോകൂല, ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോകൂല. കാരണം എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല, അള്ളാന്റെ സവിധത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങടെത്തി, അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിലെത്തി. റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എത്തുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കിട്ടിപ്പോയി നബിതങ്ങൾക്ക്. റബ്ബിനെ കണ്ടു. അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആ അല്ലാഹുവിന്റെ മുഖദ്ദസായ ദാത്തിനെ കണ്ടു. രാജാവായ റബ്ബിനെ കണ്ടു. നേരിട്ട് കാണുന്നു, നഗ്നനേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണുന്നു. സുജൂദിൽ വീണു. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, നബിയേ സംസാരിക്കുവീൻ നബിയേ. അവിടുന്ന് സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു, സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു, നല്ല ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് സമ്മാനിക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണുകയാണ്. പലതും ആ കാഴ്ചയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള് പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൗലുൽ കൗസർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില അദാബുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പരദൂഷണം പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നല്ല ശിക്ഷ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി വയല് പറയുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പണ്ഡിതനാണെന്ന് ധരിപ്പതേ ജനങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ജനങ്ങളെ ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി, ജനങ്ങളെ പൊട്ടിസാക്കാൻ വേണ്ടി വയല് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് നാളെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന രംഗമുണ്ട്. അത് റസൂലുള്ള നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആദരവുകൾ കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുന്നു. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അന്ന് കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് 50 വഖ്ത് നിസ്കാരം കേട്ടോ. 50 വഖ്തിന്റെ പ്രതിഫലം 5 വഖ്തിലായി ചുരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരുപാട് സംഗതികൾ അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിക്ക്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരൊറ്റ പറച്ചിലാണ്, അത്തഹിയ്യാത്തുൽ മുബാറകത്തുസ് സ്വലവാത്തുത് ത്വയ്യിബാതു ലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിനോട് അങ്ങ് പറഞ്ഞുപോയി, അത്തഹിയ്യാത്തു ലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനാണ് എല്ലാ തഹിയ്യത്തുകളും, എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും അല്ലാഹുവിനാണ്. എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും എല്ലാം രാജാവായ റബ്ബിനാണ്. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു പറയാണ്, അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചടിച്ചു. അല്ലാഹു തആല എന്താ പറഞ്ഞു? അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു, ഓ നബി, അങ്ങയുടെ മേൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സലാം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, അങ്ങയുടെ മേൽ അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങോട്ട് പറയാണ്, നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാവട്ടെ, റഹ്മത്തുള്ളാഹി വ ബറകാത്തു, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ ബറക്കത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ നബിയെ എന്ന് അല്ലാഹു തആല തിരിച്ചടിച്ചപ്പോ, നമ്മുടെ നേതാവ്, നമ്മെ ഓർക്കുന്ന നേതാവല്ലേ, ആ അസുലഭ മുഹൂർത്തത്തില്
അല്ലാഹുവിന്റെ രാജാവായ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ, രാജാവായ രക്ഷിതാവായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, രാജാവായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രക്ഷിതാവായ റബ്ബ് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് വന്നതാണ്. വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വല്ലാത്ത വേദന വന്നപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ നേതാവ് നമ്മെ മറന്നിട്ടില്ല. നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നേതാവ്, നാളെ നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നേതാവ്, അണികളോട് എത്ര വാത്സല്യമുള്ള രാജാവാണ് നമ്മുടെ നേതാവ്. സയ്യിദുൽ വജൂദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങള് ഏതൊരു വ്യക്തിയും അവന്റെ അസുലഭ മുഹൂർത്തത്തില് അവന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷ നിമിഷം ഉണ്ടാകുമ്പോ അവന്റെ കാര്യം മാത്രം ഓർക്കുന്ന സമയമുണ്ടാകുന്നു. അവന്റെ കാര്യം മാത്രം ഓർക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നേതാവ് നമ്മെ ഒഴിവാക്കിയില്ല. ആ നേതാവ് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പറയുകയാണ്, അയ്യകൂനലി ഉമ്മത്തി ഹല്ലം ഫിസ്സലാ അസ്സലാമു അലൈനാ വഅലാ ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ. നമ്മൾ ഓതുന്ന തഹിയാത്ത് അല്ലാഹു തആലാന്റെ മുന്നിൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളും അല്ലാഹുവും തമ്മിലുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണമാണ്. നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ഓതുന്ന തഹിയാത്ത്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിന് തഹിയത്ത് നൽകി അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങോട്ട് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സലാത്തും സലാമും രക്ഷയും ഒക്കെ നൽകി. അപ്പൊ ആ നേതാവിന് സമാധാനമില്ല. എന്റെ പാവപ്പെട്ട എന്റെ അനുയായികൾ, എന്റെ ഉമ്മത്ത്, ഈ ഉമ്മത്തിനെ എത്ര സ്നേഹിച്ച നേതാവാണ് നമ്മുടെ നേതാവ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹൗലിന്റെ അരികിൽ കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളെ മഹ്ശറിൽ കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവാണ് നമ്മുടെ നേതാവ്. ആ ഹബീബ് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പറയുകയാണ്, അസ്സലാമു അലൈനാ വഅലാ ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ. എനിക്ക് മാത്രം പോരെ രക്ഷ നബിയേ, എനിക്ക് മാത്രം പോരെ രക്ഷ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, എനിക്ക് മാത്രം പോരാ, എന്റെ പാവപ്പെട്ട നിന്റെ അടിമകളാകുന്ന പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഉമ്മത്തീങ്ങളിൽപ്പെട്ട നിന്റെ അടിയാറുകളായ ആളുകൾക്ക്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകൾക്കും നിന്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലാഹ് എന്ന് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇസ്റാ മിറാജ് എന്നത് കളിയല്ല, തമാശയല്ല. 1400 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജാവിന്റെ സവിധത്തിലെത്തിയിട്ട് ഒരൊറ്റ നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ട്, ഒരു രാത്രിയുടെ അല്പനേരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് കേട്ട് മതിച്ച് രസിച്ച് ജിബ്രീലിന്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് വേദനിച്ച് തിരിച്ചു പോന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് വഫാത്തായി പോയ നേതാവാണ്. അവസാനം പോലും ഈ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെട്ട നേതാവാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്.
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇസ്രാ മിറാജ് എന്ന സംഭവം അത് നടന്ന രാത്രിയാണ് നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത്. ഇത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെയും നമുക്ക് പറയണം. ഒരുപാട് ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ യാത്രയിൽ അന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതെല്ലാം നമുക്ക് പറയണം, കേൾക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. രാജാവായ റബ്ബേ, ഇസ്രാ മിറാജിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വലിയ സന്തോഷം ആ നിമിഷം, അതിന്റെ രാവാണല്ലോ നാളെ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച രാവ് മഗ്രിബ് മുതൽ സുബഹി വരെ റജബ് 27ന്റെ രാവാണല്ലോ. വിശ്വാസി ലക്ഷങ്ങൾ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോ പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ തട്ടിക്കളയില്ല റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കല്ലോ. തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര സമയം വരെ പറഞ്ഞത്. നിന്റെ ഹബീബിനെ നീ വല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ പറച്ചിലും ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നതിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവകാര്യങ്ങളിലും പടച്ചോനെ നീ വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും ഇസ്സത്തും സലാമത്തും തഖ്വയും ഈമാനും ഹിദായത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വർഷിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. സർവ അമലുകളോ ഇഖ്ലാസുള്ള തഖ്വയുള്ള ഈമാനുള്ള അമലുകളായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ ഇത്ര സമയം വരെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിച്ച ഉമ്മമാരുണ്ട്, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ശ്വാസ തടസ്സമുള്ളവരുണ്ട്, സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹ്, ഉപ്പാന്റെ ആണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവര്, മരണസമയത്ത് ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവര്, പടച്ചോനെ അതുപോലെ മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവര്, അല്ലാഹ് നട്ടല് വേദന സുഖമാകാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവര്, അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ മറ്റു വേദനകൾ മാറിക്കിട്ടാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവര്, മക്കളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹം ശരിയാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവര്, അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് 8 ദിവസമായി ഇന്നേക്കെന്ന് പറയുന്നു. ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാൻ, നിയ്യത്തുകൾ ഹാസിലാകാൻ, സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറിക്കിട്ടാൻ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളോട് ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാരൊക്കെയുണ്ടോ? ഈ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്ര സമയം വീട്ടിച്ചാരൊക്കെയുണ്ടോ? അല്ലാഹ്, നീ എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. പാവങ്ങളാണ്, പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹുവേ. പാപഭാര പാണ്ഡങ്ങൾ പേറി നടക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നീ തന്നതല്ലാതെ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുവോളം നിന്റെ ദീന് പഠിക്കുവാനും ഇൽമ പറയുവാനും അത് കേൾക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ തരണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഖൈറാത്തുകൾ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. സലാമത്തിന്റെ അബ്വാബുകൾ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ ഒരു രംഗത്തും തളർത്തിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കൈയൊഴിയില്ല റഹ്മാനേ.
കടബാധ്യതയുള്ളവരുണ്ട് പടച്ചോനെ, എല്ലാം വീട്ടാൻ നീ തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ ഇൽമ പഠിക്കാനും അറിയാനും കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ താഴ്ന്ന ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം പടച്ചോനെ നിന്റെ ദുനിയാവിനോട് പ്രേമമുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിന്റെ ദുനിയാവിനെ പ്രേമിച്ച് പണത്തിനെ പ്രേമിച്ച് ഈ ദുനിയാവിന്റെ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും പ്രേമിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ആഖിറം വഷളായി പോകുന്നൊരവസ്ഥ നീ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തരല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ആഖിറം ചിന്തിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാഹ്. കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ബോധവും ഞങ്ങൾക്ക് വളർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മുറാദുകളെല്ലാം ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കണം, അതിനാവശ്യമായതെല്ലാം വേണം. വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് പടച്ചോനെ. മറ്റൊരുപാട് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് നീ സലാമത്തിന്റെ അബ്വാബുകൾ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനേ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനേ. കാണുന്നവരുണ്ട്, കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇതിന് ഖിദ്മ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഇതിന് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല, മറ്റൊരാള് ഞങ്ങളെ എടുത്തു പറയണം, മറ്റൊരാള് ഞങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കണം, മറ്റൊരാള് ഞങ്ങളെ നല്ലതാണെന്ന് പറയണം എന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല, പേരിന് വേണ്ടിയല്ല, പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഞങ്ങളൊന്ന് നന്നാവണം പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ ഖൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാവണം, ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനോടുകൂടെ ഒന്ന് മരിക്കണം, അറിയുന്ന ഇൽമ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അതിന് പറ്റുന്ന പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യമിലാണല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹ് ഇതിൽ ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്ന എത്രയോ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഇഖ്ലാസോടെ ഞങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചാരൊക്കെയുണ്ടോ, ഈ മജ്ലിസ് കണ്ടവരുണ്ടോ, ഇനി കേൾക്കാനിരിക്കുന്നവരുണ്ടോ, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. തഖ്വയുള്ള മനസ്സാക്കണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷമുള്ളൊരവസ്ഥ തരണേ റഹ്മാനേ, ഇസ്സത്തുള്ള അവസ്ഥകൾ തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം നാളെ ദുനിയാവിലും, ഇന്ന് ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും, മരിക്കുന്ന സമയത്തും നാളെ ഖബറിലും മഹ്ശറിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ എല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി അറിയിച്ച എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് എഴുതി അറിയിച്ചവരുണ്ട്, വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. പടച്ചോനെ നീ എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله നാളെയും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നാളെ നൽകിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അറിവിത്തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ വലിയ സന്തോഷമാകും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവർക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാകും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ പ്രത്യേകമായ ദുആയും പ്രാർത്ഥനയും അറിവിൻ തീരം ദഅവ ദർസ് വിദ്യാർത്ഥി
വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ ദിവസവും അതിരാവിലെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് യാസീനും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും താജുസ് സ്വലാത്തും നാരിയത്തുസ് സ്വലാത്തും സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യലുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു അതിന്റെയൊക്കെ സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു വബിബറകതി സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.